Assalamu alaikum hurmatli телезрители, assalamu alaikum, хирияла рад, цоял байби хули бугу мижет бригадула передача. Халагарал qo'yizda Hunzaq madaniyatli qal'alda rayonatli hayqiyatli addiratli halq uqabas iqoguan urtloqi asliya va baybi xushqulu sadoqqa bijirak arun obitana co eksponatli tarix abrab xalhabi ay konkurs heb xalhabit obitiyatli asliya murad bukana shiba brostal adat كرزول الله تعالى كينا بوك أنا مدي إسباناتلو أي تعالوج أتلو حق أتلو بيتيني يتلو تاريخ وتواريخ كيما لازدا كيانا تالي بوكي بالي بيكي زبيزي وبيتيني ريال صندوق بي خليقة بي وشتل زبي ملت هذا دخوي شو إمكانه уже аунане мац богу бишун قارو بيجو أموزو تايل دوج سنجيل ده صارخاي يبجو قارو بيجو جيب شكولة аунане дам де нексил تعالى يبجو في الموزي تروم نتلا شكولة ده روحو الموزي سنجي يجي كفات ونجيجو فداح لمو كانجي هدين صحة شكولة شاور موزي ونتلا رايوني موزي ياسر شكولة بوكانا سنجي эмемера алса экспонат Грузия алсачана, Дербент алсачана, Хороду сачана, Хидат сачана, соха ниттерани богжуе бурун, ниттер момоду кочонтачу бурун, ниттер момол кочонтез вегуаро, ниттер химал да нитки тола. Дицик ашалиях сонухтауна дирроком армас хонан дин амнат лолендир эвелин сурул хатса. Дир химал да кочонтанани Олуземалто кочонтани озиги, то учу англичанного, осамого аварский язык самый благозвучный в мире. So гуржил академика Сауржову, меня удивляет замечательная литературная выработанность аварского языка. Академ докутун берцен шайводин вортуара. Объявили термозу халдию хекку бунтерани клай бакана албанское хаду бачан нетерани арабазу хаду бачана ажам нетербуча цруца на алфавит ну хаду кириллица дасце латин хадин шинжо хадин умумол ротлу чай зеценги умузу баракат питасонар но ёси баракат тасонгер Абсолютно норцы халабизи бегола района школ хималаз жидер гросут бугиб аслиб экспонататул тарих кианал халибали вашиба бростал аслиб канил ни'мат шиб ва кинам ни'мат колибали битуним репортажи Нижеросо адамаса ак хаут изабу qwal хабит бугу захматаб хаути хеп хабизи кани рана Кваски яда дургун хабура куна грешна бати тлераца qa хат изавруа махат эзет уал лук анигим нижер хиндах чарахе жон qarahna qwal рор хата гут удаса пикхил тархаби удere ричази ажаqa qwalki нижер росл хат изабу qa корок чедашу махарос хуро qraç ине ник себе замане ода بحرشة هروان أقوى بيرتينو عرفتك قاقي هاجي بحرة يكون روان جاق قالك نيجر خسالك بقارب خريل ما هروقات قال لي خالك نيجر وتشابت وياسة حاط إذا هرو قال هادينغو كروكشت باتشري مخالكي دي بوكن بوغو هاب أمومو زبوك عرب أهلت ونياشة توهيت إنا بغو أخاشي هبيزي Нижер национальный квен корок чед. Анхи заргосонат себе хана адамазда чед бежизи. Амма речел да буцараб чед бишугут себе Египталдаса бачара буго. Ки Нижер росхук цак квар бугеб кванил соя кола речел да буцараб бежараб чед.
როსაბაკ ცონიგი ქვენ გუკუნარო ჩეთ სადახ ხეჭი ჩადალ ჰარულან ბატბატელ დანდრუსნაზე ბერთადო ადინალ ხალი როყობე ხიმერჰაბუნ მავლიდ ვაზიქრუელში ვა ჰედიგო ბატბატელ ბაირამაზდე კალბიჩა ყვადინა ოცბა ადინა ვასალ არმიალდე რიტივა დანჭე ადინალ ბაირამაზდეგი ჩეთ ჰაბი ჰეწაკ ბიჰაяб იშ ჰეჭო ქუმე ყვარევანი ფალტი ბუგო ჰედინ სიტალ ქინაგრუ შაბაცა ცადახ ქოროხ ბეჟულაჰებ ჩედ ჰოლოყალა ясаца ჟიდერგო ყვალაზდა ყვალგი ჰაიდერან ბაჩულაჰებ როყობე ჩედ ქანაზი ქანანი იზან ჰალტი ჰაბიზი ქოლა ეხო სალი ჰაჟას აბუყეგო ზაჰმად ბოკლიჭოგო რაჰად ბოკლერას ბეკლიჭოგო ლილჰენი ჰეჭოგო ხურ ბეკლიზე ქოლა ვა ჭარაზე ქოლა ხადო ბაკარუნ ბაწ თაბიზე ქოლა ბაწ თაბუნ ბაყრაბგო ჰებოსლო ქოროხე ვაჰენი ბასუა ბასუნ ბაყრაბგო ჰებოსლო ჰაიხე ჰენი ხუნა ჰებ ჩე თაბიზე ქანანი ჰადრულან რეჩე ყოლონი ბჟუბა საბულან ხარაბ წოროს როქილ ხანჟუ როქილ ხანჟუ რეჩე სამ ჩაკარგი ბალან რეყეზაბუნ ჰებ ხინა ფლედა ბუცუა ჰებ ბუცულებ რუყ გიბუკინი ქოლა ხინა ჰებ ბორჰინიან გითუნ ბორჰარაბგო ქოროხე გიბორსუნ ბეჟუა ჰიტინალ ხიბ ჩედ ბეჟუნი მეხალ ჰიტინალ ხიმალაიზე ჰაბულან ბატბატ ელ სიფათას უჩადალ ბურგა ჰანყვადნალ ясикаби ва хедин учет хажатула хобол худула сухи нухта клезеги хаб жақал қоелги ниже росте қвар бугеб ниамат буго короқ бежараб чед хе буго киназиго ботлуле таама пуинаб ниамат Еда у ахалчинцев включала в себя мучные изделия, а также мясомолочные продукты, которые имели свое собирательное название, что с чем едят. То есть пища – это хлеб, хинкал, вареные зерна, которые на аварском называются му. Но все это, а мясомолочные продукты были как заправка к мучным изделиям. Первым блюдом был му. Это отварное зерно кукурузы, пшеницы, фасоли. Смесь всех перечисленных злаков, му, сваренный в большом количестве, раздавали участникам обрядов в пятницу. Наиболее простейшим и одним из древнейших блюдом является жареное зерно – чэр. Чэр и мох готовили не только по традиции, но и потому, что до появления ручных жерновов и водяных мельниц не было возможности испекать хлеб, делать хинкал и другие мучные изделия. Жареное зерно чэр, которое дальше дробили, называется тхехом. Тхех широко использовалось в народе, потому что не было других изделий. Отправляющиеся в дальний путь часто брали с собой тхех и сушеный курдюк, потому что тхех был, его легко было употреблять в пищу без специального приготовления на огне. В каждом овале селения имелись ручные жернова. Они состояли из двух каменных жерновов. В центре нижнего жернова, где было отверстие, находилась деревянная ось, которая связывала нижний жернов с верхним, благодаря чему на краю у верхнего жернова находилась деревянная ручка, которая приводила в движение верхний жернов. На деревянную ось нижнего жернова надевали металлический брусок, который называется жини, который не давал соприкасаться нижнему и верхнему жернову. Когда хотели из зерен сделать муку, не муку, а крупу, то между жерновами ставили некие тоненькие брусочки деревянные, которые увеличивали расстояние между жерновами.
Иногда во время постоянной работы жернова стирались, их поверхности становились гладкими, поэтому периодически необходимо было нанести насечку специальным молотком. Чадил хак аллусрай. Нуш сапарал рук аниш. Неко яжуни ханши. Хобова субак алда. Хинам чадил махч аниш. Нужецич иран каниш. Мучади квини каниш. Корох эбелал бараб. Кургадо хаби каниш. Торшел бук ананижи. Бишун хурмати ебжоб. حق باطلی لن حنقون رقبی خیلن حنقون رو خالد سبارکات بوسون اینی لن حنقون عنکو کانا زبیزی جیگی کتان هیچ ایلن چربی دست باعثی بیشیزت اموا ان قشنگت اقهاروا نوجه دراغوس هنم دان غورت اوراب خانجور خزینشون بوک اینچیش خاریل چورپا میچریل کاش کوانارب میخ قشنگه کونیم جو قناعشون قرب رچل قشنگه کی عن خیراگو چرب دوستان از نیتله چه لنینگراد قشنگه چادیق کلیش قوی کرب خوارب گرده بوگونی روخی بان رد او واقعا سوچه خوده هپازی بهوارم چادیل باها شوارل ها سوتورات خلازو این خورد زیکارت هپ اقری قرب بوگو Сундучок мы открываем, память предкам продлеваем, время поворачиваем вспять, и начну я рассказать. Я расскажу вам про экспонаты, которые были чуть ли не самыми главными в быту наших предков, а именно жителей нашего села. На аварском он называется миргу, а на русском веретено. Еще одно приспособление, которое неразрывно с ней связано, квас самулеб алат. На русском называется чесалка. Веретено изготавливали из прочного сухого дерева. Ее длина могла колебаться от 20 до 80 сантиметров. Ее концы имели заостренный конец. Чесалка выглядела вот так интересно. Сверху шлифованные зубья, сделанные из стальной проволоки. Эти инструменты были важными в каждой семье. Сначала шерсть тщательно очищали и сушили. После ее причесывали с помощью этой чесалки. Чтобы она стала воздушной. Потом начинали скручивать из нитки шерсти. Да, на самом деле это долгий и кропотливый труд. Представляете, одновременно нужно было накручивать полученные нитки на веретено, а потом делали клубочки, чтобы было удобнее ими пользоваться. Вот такой интересный процесс, трудно, но очень занимательно. Девушки пряли и ткали ковры себе на приданое, поэтому девочек начинали обучать плетению уже 6-7 лет. Женщине же нужно было одеть всю семью, а продав нитки или изделия из нее, могла себе позволить купить на базаре сахар, муку и керосин. Но во время войны изделиям, сделанным из шерсти, не было цены. Ночами женщины не спали, а после тяжелых дневных работ пряли и вязали для фронтовиков варежки, носки и подшлемники. Чтобы не истратить этот промысел предков, у нас в школе создан кружок «Горянка». Там мы учимся вязать из шерсти жилеты, следы и детские пинетки. Как гласит народная мудрость, не зная прошлого, не поймет человек настоящего и не будет ценить то, что имеет. Так давайте же научиться ценить прошлое и извлекать из него мораль для будущего.
Васал харуралуги, ясал харуралуги, бишунгу қиматабжо, кура кулкаш бук ана. Нужецаги халбихи хириал маарулал. Он чайник исправит, и чайник здоров. Он врач сковородок, профессор Котлов. Он лечит кофейнику, носик и донце. И старый кофейник сверкает, как солнце. Здравствуйте, зовут меня Магомедов Магомед. Я учусь в 6 классе Уздаласинской средней школы. Из моего стихотворения вы, наверное, поняли, что речь идет о лудильщике. Профессия, которая практически исчезла, но была весьма популярна в прошлом веке в Дагестане, в том числе и в нашем селе. Действительно, в давние времена, когда в каждой сельской семье имелись медные кувшины, тазы, кастрюли и другая утварь, лудильщик был очень востребованным. Каждая профессия требует необходимого инвентаря и оборудования. Лудильничество не является исключением. Сегодня я хочу поведать вам об одной из них, о кузнечных мехах. Ручные кузнечные меха – устройство для нагнетания воздуха в кузне. Чаще всего представляет собой мешок различной формы. Смысл устройства в том, что воздух порционно нагнетается в круглый резервуар, из которого затем выходит стабильным непрерывным потоком. Таким образом, перебои с подачей воздуха исключались. Эти кузнечные меха хранятся в кабинете родного языка, так как в школе нет музея. Передал их в школе Магомедов Анурбек, лудильщик с 80-летним стажем. Я расспросил Анурбека Магомедовича об этих мехах. В нашем селе лудильничество было очень развито. С приходом весны лудильщики отправлялись в соседние районы и села, чтобы чинить различную утварь. И неизменным спутником и помощником лудильщиков были кузнечные меха. Они были помощниками многих лудильщиков. С помощью мехов и своим мастерством умельцы села, в том числе и Анурбек Магомедович, кормили свою семью. К сожалению или счастью, в наше время кузнечные мехов не используют. К сожалению, потому что этот промысел практически исчезает. И с каждым годом все меньше лудильщиков остается у нас в семье. К счастью, в наш развитый век различная утварь не нуждается в починке. Ее можно приобрести в любом магазине. Все-таки вещи, сделанные руками мастера, и с помощью этого экспоната несут в себе особую ауру и национальный колорит. Под низкой кровлю из дерна, где жар и пот, и пыль, и чад, он целый день стоял угодно, за труд не требуя наград. Со всякой утварью житейской сюда сходились стар и мал, и мастерства, и чародейства, здесь совершался ритуал. Я живу в селении Кацаль, которое является одним из самых древних аулов Хузарского района. И ему более 800 лет. Отличается Кацаль тем, что он расположен на высокой скале, которая в некоторых местах достигает до 250 метров. Издревле мое село славилось мастерами камня, дереву, меди и серебру. Но однако ведущую роль играет и играла у нас земледелие. Но климат у нас засушливый, а почва неплодородная. Поэтому наиболее распространена у нас неприхотливая кукуруза. Кукуруза является бесценным подарком для наших трудолюбивых предков. Ведь всего лишь одним початком они могли наесться на целый день. Именно и после его появления многие народы пришли к оседлому образу жизни. Кукуруза и кукурузная мука являются неотъемлемой частью народа наших предков. Ведь кукурузные хинкали по сей день являются одним из самых лучших блюд в нашем селе. А как же наши предки в былые времена получали кукурузную муку? А все дело в том, что наши мастера по камню научились изготавливать каменные жернова из больших булыжников. Они выглядели эти жернова выглядели как сложенных друг на друга два камня.
два каменных круга, и внешний из них был неподвижным, а верхний свободно вращался. И при постоянной работе жернова стирались, а их поверхность становилась гладким и неэффектным, и поэтому их надо было постоянно точить. Самыми востребованными считались жернова некого казахстанского мастера Исмаила. Его работы отличались долговечностью и удобством, так как мастер тщательно выбирал камень для своей работы. Также их можно было отличить по определенному знаку, который мастер любил помечать на свои жернова. И иметь такие жернова знаменитого мастера Исмаила было очень престижным. Но из-за трудности переноса тяжелых жерновов зажиточным людям из других местностей приходилось приглашать мастера Исмаила к себе, где он их изготавливал. А позже мастера по металлу научились изготавливать железные жернова. Они были намного удобнее в пользовании и более компактными, отчего они стали намного доступнее простому народу. Каждый родитель делал все возможное, чтобы подарить такие жернова, приданные для своей дочери, а невеста, в свою очередь, пыталась внести свою лепту в их изготовление. Так считалось, что такие жернова принесут благополучие в семейную жизнь молодоженов. И как вы можете понять, жернова, представленные здесь, переходили из поколения в поколение, от матери к дочери, и этим уже насчитывается более 100 лет. Впервые самовар попал в Россию из Голландии благодаря царю Петру Первому. Голландское название не сохранилось, а в России его назвали самовар. История русского самовара началась на Урале в 1739 году, когда сделали первый самовар из меди. Эти самовары были маленькие для похода, не все могли их покупать, так как были очень дорогие. Постепенно пыхтящие красавцы стали доступнее людям. В 1778 году было открыто первое самоварное заведение. В 1850 году Тула становится самоварной столицей. Знаменитых братьев Василия и Александра Баташовых называли самоварными королями. И перед нами антикварный самовар фабрики Баташовых. За хорошее качество и красивый внешний вид самовары Баташовых особо ценились. На этом самоваре отмечено 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медалей. История этого самовара на этом не заканчивается. Этот самовар принадлежал моей прапрапрабабушке Кандулай. От нее передавался по наследству. Так дошел и до нас. Это бесценная память о предках. Мы собираемся у пыхтящего красавца во время именин, свадеб, при рождении ребенка и так далее. Самовар нас сплачивает, помогает душевным беседам и объединяет всех односельчан в одну большую и дружную семью. Я ученица 7 класса Тлейлулской средней школы. Хочу обратить ваше внимание и рассказать об одном очень важном антикварном изделии, которое не потеряло свое значение и по сегодняшний день в жизни тружеников села. Это наковальня, или кособойка, или просто бабка. Употребляется для отбивки косы. Бабка имеет клинообразную форму с острым концом, вбивающейся в деревянную колоду. Показываем, как железное полотно косы укладываем лезвием на бабку и выстукивали специальным костным молотком так, чтобы придать лезвию косы тонкий край. Отбивать косу начинают пятки к концу. Очень важно уметь делать это правильно, иначе косарю тяжело придется в работе. Хочу отметить, что не каждый косарь умел это делать, поэтому делать это просили мастера. Кособойку устанавливали как дома в кузнице, так и на сенокосе, где ее забивали в землю.
удел умумул рук, а на важигиги руко хаби. Ха буго хизул бук араб кверзул ганчил хобо. Хеб музей сиклум бук анам азарада ич нселда кико сабколд антил шу абилипсона. Хиси агаш агарго буго нуселда анткусон. Кунашта далбук ана жигиги киго шел хобоги. Азаралда ичнселда сабколда ант билипсона лес бана росул токашул хобо. Хебжак акоешки адамазе кумекеше халт улибуго. Хени бхуна трасерсил ад халил ад жигиги буго батаго хон хунеб хобоги. Инице хубат себе хуни бук она жигиги рочки. Ама тукада уже хукумат роч бичази бай биха сидал гоб ток ахалт улихечо. Хени бхура бит идул харурал гурки рос дингуэни бхараб хонаш лабураб урбеги босум буго дит сахаб умумузул квен. И абуло бишунга адама зесик абузи кварюни бжобу гилан. Энин жани руго эмерал витаминал. Хеш абуло тулу кумек абули бжобу гилан. Един сидал хеп этлер умумуз амерал куни бук умбуго. У всех народов, населяющих территорию республики, есть достижения во многих видах искусства, в том числе и в художественной металлургии. Этим ремеслом славилось и селение Ичичали Кумбетовского района. Мастера разъезжались по горным аулам в поисках покупателей своих изделий. Частыми гостями они были и в нашем селе Абада. Один из ичичалинцев по имени Махмуд был кунаком моего прапрадеда Гамзата. В начале 30-х годов прошлого века Махмуд узнал, что Гамзат выдает свою дочь замуж, монаху. И он решил подарить ей этот кувшин. В начале 40-х годов кувшин был изъят из семьи моей прабабушки монаху местными властями за неуплату налогов. После окончания Великой Отечественной войны многие горцы не могли выплатить налоги, и поэтому местные власти отбирали у них домашнюю утварь. Но на этом история этого кувшина не заканчивается. Через несколько лет он возвращается к своей хозяйке. После тяжелые годы, после окончания войны, многие горцы не могли прокормить свои семьи. И поэтому они отправлялись в Чечню или Грузию, чтобы получить пшеницу или кукурузу. Моя прабабушка монаху с односельчанками тоже отправилась в Чечню. На обратном пути они остановились в селе Антим, у кунаков одной из своих попутчиц. Там моя прабабушка монаху и нашла свой кувшин. Она узнала его по характерной вмятине. Хозяйка дома Хаджар рассказала, что этот кувшин был привезен в село Анди на продажу нашим односельчанинам. Когда Хаджар узнала историю нашего кувшина, то она вернула его моей прабабушке монаху. С тех пор этот кувшин хранится в нашей семье. Эти кувшины в нашем селе используются для хранения воды, молока или сывороток. Эта история показывает дружеские отношения между абадинцами и жителями других сел. Куначеские отношения между нашей семьей и чечалинцами еще сохранились. رجعمي معروضة نيت معروضة رجيت لقيت نجرت على قناس كيوك أنا دينغو رس مسألة حضرون دي درك على كنا نتلقى راكت المسألة بيتون شكل راكت المسألة بيت زمن شكل
Роста бугип иматки районышы бугип иматки бук иниси поколение шел бугип пайдаги нежеда абра хит инабго аилашул. Хеп алкола арадирили росу куралда сынақы арадири цахалт изавли бук араб. Шел хопашул хабураб хелех илан авлолда цар. Хелех хашул хопки одун хешул хабураб инча. Хеп хухараб инча горона неге. Оцеве хеп хопидасан. Уц ана арадири цажедер горқузалги ахидунир. Хелдаса хаду арут аги. Хеп хухараб хопашул бук ана орт амлевус хабигит аде салома гибарал. Хеп хухараб хопашул бук ана жани киннабго пиқги, оршелги, хурисабач араб кинабго маишатги онулел раалрук ана тоцерех хопил. Бук инч халк асул батияб хал изависиб таала бихависи материал авилинха. Ханжи цинги хелдаса нақы арадирицам оршелги бак арулан хахаца бак арулан хурисабач оргонине ахиқан пиқги бак арулан жани ратки бачулан хахаца хамимугил аблогол хахада ахада сагирахулел цутадерек аралк иго хахарук ана нижецел нақилунуго қабқарачулерук унан кудия хахал ат идго хухарал рисинорук унан курак бак арулел даха бортласа воздух цикарарук унан жаниб цибил цонулел Ахидуни буго Дагестана шул жемчужинал авизебехуле бак хинери жула пиқал жеги киниги цониги бак алдан чоларе сортал хебуго чайра сабойлавле кванирук ашлорак сахабулилавлеч данде гагадал хонгун Хельсинки нежецажа ножеда представителого хинча значимость шихашлбуге жакаги роста цахал изабула винча кот ула хопашло значение кем буге для роста Пикил ахада хотло бак хулеб ди гудбузи мешает хабулеб хоп котизи котун бачулан следе аскобе толанг иго qoya след хаду госул хохунан хахал цуги жедего қараралт алаби жақа qoyaski индустриальный лавленитлер заманалки химал кута калда телефона сде компьютера сде русина время халки хухари лего химал азукера шолеб пайдаги хелезул ақлуэсли хабуле комекки жақаги хеб вазради таялат ад халтана нибехиле хеб хаб ахирисиб анцканц иле шугосонал нежақ чези тумук ана но нежеца харакат вақилаха жақаги пайдаясли химераз интересесли роста пользаясли экологически чистый хадина таалави уцияслиха елебук ан нежеца бихизавик экспонат хебуга хешло неже значимостки роста значимостки и хималазу бук инисилиги хезул адабиятлиги хезда церерук ара умумузул захматки хабуле халт обертинлиги бичиясли нежеца босара экспонат бук ана хеб атак урд амера руго экспонаталги амера буго бихизебе хуле материалги хеб туна нежеца амера музеалдиги Нужно каршлық барқала. Кинатлығы бет әрчет көліштіл. Корық бе жарап чет кет әтлұрар нетлер год сұры чеділге. И мич ил чедге. Хебук анаханы жетсе босараб нежіргі традиционный арадерил блюдайля ближу. Антиквариат – это старинные и редкие художественные произведения или другие ценные вещи, которые являются объектом для коллекционирования и торговли. При выборе антиквариата нашего села я остановилась на кухонном товаре, который в некоторых селах называется учата, а в некоторых талагут. Дословного перевода в русском языке он не имеет. Его можно называть настенным шкафчиком, так как он висел на стене на виду у всех. В домашнем быту его использовали для хранения деревянных изделий, например, как черпаков, шумолок, совок для муки, скалок, вилок и несколько деревянных ложек для различного применения. Его изготавливали местные мастера нашего села для юных хозяек того времени. Ими пользуются некоторые хозяйки и поныне. К
примеру, моя мама. Она хранит и использует в быту тот настенный шкафчик со всеми его принадлежностями. Также в нашем селе до сих пор используют деревянные ложки и другие деревянные принадлежности для мусульманских праздников. Мне кажется, что со временем многие семьи дадут предпочтение деревянной посуде, так как она является экологически чистой и полезной для здоровья. Мы принесли национальные блюда. Это блины, это мичикхингал. Любой аул богат своим былым. У каждого есть что-то дорогое. Мы память о добре вовек храним. С годами нам она дороже вдвое. Харахи – это родина моих предков, один из древнейших аварских аулов. История ее уходит вглубь веков. Много преданий сохранилось об истории этого села. Много жертв осталось на этом пути. Расул Гамзатов писал: не пером написана история горских народов. Она написана кинжалами, серпами, копытами коней над могильными памятниками. Не об этом я хочу говорить сегодня. Сегодня мой рассказ об истории одного экспоната из нашего краеведческого музея, который имеет большое значение для нас. Это стол-табуретка, на котором сидел третий имам Дагестана Шамиль. Шамиль с самого начала Кавказской войны харахинцы были вместе с имамом Газимагомедом. Его мюрид Алигаджи из Харахи погиб в 1830 году в Гимринском ущелье. Имам Шамиль, избрание имамом Шамиля проходило в селении Харахи в соборной мечети. По преданию рассказывается, что имама наконец были выдвинуты 4 кандидата в селении Чирката, а затем в Харахи. Все дали предпочтение имаму Шамилю и попросили его руководить движением и стать имамом. Имам Шамиль созвал заседание в селении Харахи в соборной мечети. Он попросил всех мюридов прислужить ему, но начались дебаты, но не пришли к единому мнению. Тогда имам Шамиль предложил позвать им на заседание хваршинского муштахида Загалава, который осудит правильно. Выступая перед харахинцами, Загалав рассказал, что историю надо ценить, и попросил Аллаха, чтобы он помог имаму Шамилю руководить над подданными. Все харахинцы с самого начала были с имамом Шамилем. Во время Кавказской войны воевали на Ахулгонском сражении. На сражении в Ахульго в 1932 году Алихан пал смертью храбрых. Этот стул сохранился в доме Дибир-Дады, который в то время был муфтием в селении Харахи. Говорится, что он из поколения в поколение передавал этот стул как ценную реликвию, а потом его наследники передали его как ценный дар нашему музею. Изучив все эти материалы, провела разговоры с старожилами нашего села, я пришла к выводу, что историю нашего села и всего района надо ценить. Мы должны служить этому. В ходе этого эксперимента был создан краеведческий музей. Он состоит из 8 кабинетов. Был создан краеведческий ТОКС, в котором детей учат следопытам. Свое выступление я хочу закончить словами имама Шамиля: «Любите свободу, как мать родную, и тогда вам будет вечно счастье. Пусть золото, не гонитесь, пусть золото и богатство вас не манит, побольше любите свою родину». Характер тарих бечеда бога клюха бакхина сдахунги, мадания талдахунги, адабия талдахунги, аклу камилал пикру бечедал умум сдахунги. هي بركة بخريجة راجل دريجنا عمير هنار بوكي العدامل تاريخ الدجانير خلق تارل ومومز التاريخ الوامدانية تلقوغستات أدروس سنارولا جاق أشكول دعوت سنبوكي موزيل دي الشارلغو نيجر موزيل كولا ومومز لغستا باكربت
ди жака бицен хабизе бокун бого Нижер музеалда богеб цо экспонататлу хеб кола кини عادة كني غورب جيب قد صراع ونكر خلقية وبايت عادة حمزاتي تجندية كيج عبورب كني دي هيك حقق البيتين الدي تهيت إن بتسبير راعي أبي زبوك بوغا داغستان الدا إسلام دين تبيت الدا سابوك أنا عرب تصالي وقرآن تصالي أدب خن هبولا أن كنامني جيبو سرمن تشيستا ميك قصون بارل دا ساب بايبي خن تصالة أن مشجيت دا عود المكتب دا خادر مدرسة بزدا داغستان الكل ما تصل خازروا لفوق أرو عروسة العليم شيء أصلا رتسقوانا Если судить по количеству школ, то дагестанцы должны быть отнесены к самым грамотным в мире. Харихиб гибук ана Дагестан алда цара араб мадраса. Живко имам Шамиль Ильвас Мухаммад Шапи Джамалудин Казикумохский Асуаз Абдурахман Гижанир Цалараб. إنسان بوجد دايسر عطر الدسانوس كسنت أبايا خل يبيليه خل تاريخ داغستان الدا ريفولوسيا الدسخادور راهي زكلوها на латинский قايد سالي مالخولер начальной школы вач ахиезе лик пунктал пункты по ликвидации неграмотности азерал да ичнсал да хеберал да миккабилевсон алхени мальхизе байбихка на кириллица Чахия العدم الحلط القوت لوحن خدو كينا الجراج إن رولا أن لك بونكتال دي إثبات شتالي جيب راسك راهن روك أنا عدم زروق زبق زانجي خيمال جروق جي بوجل بوتس إبانس جي بوجل رتشابة زي هني الراج إن زحمات بوك أنا هيتين خاب خيمة دول إبل خاني شكوات ونيجو لك بونكتال دي هني ركوات راج إن إزداد عد شتراف خولي بوك بوجو روست العيل إسحاق واسكي كراسني بارتيزان زين العبيد تسجي عاق أدي باقي زجور قب هيج هي خاني شكل عريت بوسن تيان هي هرداني جي كنت أخن بوجب خيمر جناق خباقون هب كني باقول عاق أدي حبيز جلات قاني جي يكون زاف أنايا سقي تقدس حمزات تتأخ وديا باق كل نيجر راستل تاريخ الدجانب هب خبر عرب حمزات تسحبولا كيج عليه هب كيج دير هيت إن أبعرزا زاف أنايستي ظلم يخ قلبيدال قد إبريخ خراب قلميل متسبول خراب هلاقب كغاد هرشل مايتسا بعربيخ خراب بوق خراب زرعنا إسهاي وصول عادلو لالكتاكال كويغولي روغو كراسني بارتيزان زين العبيدل ظلم بوغو بيرهون حب نجروسوك رادال ليك بونكتال دي كفات أنين آبون كيني أنا باقخون بخير خون بوسون كاران دست اجب خيمر گيري خون خيق يك ابون الهيق خونتانا دير اوني بعاك اداي عرات شيزعان عريت بوسون تيان بيتسنا خيق اب هين كيسات امولب ادي قول قدون قد ابي باكيزه تج ادراعين دون متباج ابخيمر كاران دقيقان كيدال كان انو ادين يك اني كيني دا غوروني مايك قشولاري شبديت سحابولي حبرجي يلدا أوجي حكوماتها كفرشل كنتاراو كتاك تراعولين عيب شبوجيب كين نبغو اختيار جنديق بوجيلان جيفغو مكورثانين عشان بيداشي إيجو قوينال دي بروكورورس كينيجي باتشن أوت أدي أحنا تأك أبهادنا بإيش هبيلا ردوق هاليتو سناقلان تنكن ريخنا В нашей школе есть музей, посвященный великому дагестанскому политическому, экономическому и общественному деятелю Шамхалову. Деятельность Шамхалова для нас очень близка и дорога. Я хочу представить экспонат этого музея. Ковер Шахрудин Шамхалов, Дербентская ковровая фабрика, 1974 год. Деревянная тарелка Шахрудин Шамхалов, Унцукульская деревообрабатывающий комбинат, 1974 год. Произведения искусства дагестанских мастеров, изготовленные в честь 60-летия Шамхалова. Отмечу, в центрах промыслов Дагестана артели и комбинаты были построены по инициативе Шамхалова и под эгидой Совнархоза. С 5 октября 2003 года наша школа носит имя великого дагестанца, который возглавлял Совет народного хозяйства ДА СССР, был первым заместителем председателя Совета министров ДА СССР, председателем Президиума Верховного Совета ДА СССР и внес огромный вклад в развитие всех сфер жизни ДА СССР. И эту
И это не преувеличение. Под умелым руководством Шамхалова в Дагестане, как грибы после дождя, выросло огромное количество промышленных объектов. Начало процветать сельское хозяйство, культура, наука, образование, спорт, искусство. И, конечно же, в первую очередь, уровень жизни общества. Неоценима роль Шамхалова в развитии села Тануси Хунзахского района. Вот некоторые объекты, которые появились благодаря ему. 3 завода, филиал приборостроительного завода города Махачкалы в селе Арани и 2 консервных заводов в селах Гацатль и Харахи, Гацатлинская металлообрабатывающая артель, из которой вышла целая плеяда знаменитых на весь СССР мастеров-ювелиров. Новые корпуса школ, школа номер 1 и школа номер 2 в селе Хунзах, школа-интернат в селе Арани и школа в селе Тануси. Детско-юношеские спортивные школы в селах Харахи и Хунзах, здание районного дома культуры имени Шахрудина Шамхалова в селе Хунзах и дома культуры в селах района. Высоковольтная линия электропередач, которая и по сей день обеспечивает Хунзахский район электричеством, легенду о котором многие из вас наверняка слышали. Здание администрации Хунзахского района и так далее. Ковер Шахрудин Шамхалов, Дербентская ковровая фабрика, 1974 год. Его плели Исаева Инесса и Гамзатова Дилара. Тарелка Шахрудин Шамхалов, Унцукульский деревообрабатывающий комбинат, 1974 год. Магомед и Идрис, мастера. Чуду с крапивой. На столе горцев особо важное место занимало блюдо с крапивой. Велики полезные свойства крапивы, поэтому в те далекие голодные годы она выручала наших горцев и была всем всегда доступна. Во все времена и в прошлом, и сегодня чуду с крапивой или курзе с крапивой – это самые любимые блюда горцев. Kan bakun hital shusharal shuliab qasta shul bak aral ruchai hilidat agigun qasta bak alda геш гурун бур табиру арал ясал. Так написал наш поэт Алиль Гази Мухаммад о наших женщинах-мастерицах. Наше село издавна славилось мастерами-рукодельницами. Одним из традиционных женских деятельностей является шерстеобработка, производство войлока. Из этого войлока наши бабушки и прабабушки делали арбабаши для невест, бурки для чабана и обувь сакхади хитал. Вот какие красивые. И в настоящее время находит применение бурка и коврик. И асакхади хитал как сувенир. И эта выставка имеет большое значение для подрастающего поколения. Она развивает чувство любви к своему Отечеству, прививает интерес к народному творчеству наших предков. Одним из главных факторов традиционной культуры и быта является его хозяйство. Промыслы и ремесла в хозяйстве народов Дагестана занимали особое место. В этом роду обработка шерсти и изготовление изделий из нее занимают важное место. Заготовленная шерсть сначала сортировалась по цвету и назначению, на бурки и на ковры, на сукно. Тщательно промывали и расчесывали на гребне дважды. Затем из шерсти пряли пряжи. Прялка – предмет народного быта, орудие труда, на котором пряли нитки.
помощью такой прялки можно было контролировать качество пряжи и толщину нитей. Производили безворстовые ковры и узорные войлоки, арбабаши. В нашем селе Гонок тоже производили безворстовые ковры. Этим занимались Гасанова Калимат, ее сестра Айшата, Гусейнова Патимата, Садулаева Патимат. Эти ковры передавались от матери к дочери. Ничего зари росу буго пи хазая, ама, куина бак. Един шидати абисе ботком буго, ничего роста кута калда хаир буге, роста цаквар кшолем алат буго, хе бихара подидарак алди шумбачуна, диги тина мех. Тоце ахитле ара мехат, пикхет цура, витина похе, дидак одот самухзада бана. Хехатл бара пик ахбазан, михир, реч, цоники хуэч огороқо бешола. Одот сабицана дида, хабие жинтие сайга табумбук анила устар русманица. Хедако цада, цок иго рай абизе боджон буго, кура пақаза бизи нижеца ростал цуги алат, нижеца хурилан аблаха. Целе умумуз вахадат букана, мугалда хехгибан, ахитле уник. Хез босу бачара хонобах кура бичула ан ясаз гвайлги харун. Цикарал чаадза хуралги харун рохи зарула ан итина мехат. Ханше ботля ан нико замана хеда мугада хехгибан магище ин. Сегодня у меня в руках такая интересная коробочка. Может, кто-то знает, как она называется? Во многих музеях эта вещь прописана как солянка. Да, возможно, она использовалась и как солянка, но на самом деле это ланчбокс на арабском алавот. Они бывали как квадратные, так и круглые, как маленькие, так и большие. И название его имеет два корня – ала и гуд. Гуд – это ложка или же черпак. От ала в одном случае это означает этаж, и в данном случае название этого предмета переводилось бы как большой черпак. А в другом случае ала это слово преобразовалось из слова алай, дымоход. В книге Расула Гамзатова «Мой Дагестан» есть такие строки: смотрят, как дети с плоских крыш на свадебный двор. Раньше детям на свадьбах не было принято кушать со взрослыми, и еду им отправляли в таких контейнерах через дымоход, подвесили на чажную цепь, и кушали они на крышах. Это вторая версия происхождения названия этого предмета. Если бы мы в современности использовали такие предметы, то мусор было бы гораздо меньше. А если бы мы кушали в таких объемах, я думаю, мы были бы гораздо здоровее. Музеи – кладовые нашей памяти о прошлом, которое уже ушло. И самое ценное в музеях – это экспонаты. Каждый экспонат, как и человек, имеет интересную судьбу, отличительный характер. Побывав в школьном музее, у меня большой интерес вызвал экспонат, который является свидетелем многовековой истории. Это старая кольчуга, которой, по некоторым данным, более 200 лет. Она хранится в нашей школе с 1967 года. Она представляет собой доспех, напоминающий рубаху из множества железных колец. История о том, как эта кольчуга оказалась в нашем школьном музее, очень интересна. История этой кольчуги связана с событиями Кавказской войны. Рассказывают, что она была у одного из воинов имама Шамиля, батлайчинца Чергеса Магомеда. По легенде, это был Накирачи Шамиля, и имам подарил ему эту кольчугу. Высокий, статный, с красивым лицом мужчина резко выделялся среди мюридов имама. Говорят, в Генухской долине есть хума, где молился имам Шамиль. Там высечены имена отважных воинов, в том числе и есть имя Магомы. Магома умер в 1885 году, похоронен в сельском кладбище.
сельское кладбище, где похоронен Магома. Этот экспонат позволил мне узнать о многих батлайчинцах, которые участвовали в Шамилевских войнах. Это Шахшак-Ади, известный ученый, богослав, также Хадилев, который по преданию нес раненого Шахшак-Ади на спине до села. От непосильной тяжести тот ослеп. Я теперь уверена, что у моей работы есть дальнейшая перспектива развития, так как много страниц в истории участия моих земляков в Кавказской войне остаются неизученными. Я хочу рассказать о другом экспонате нашего школьного музея, который также имеет связь с годами Великой Отечественной войны. Данное письмо, либо же телеграмма, была очень значима для людей в то время. Была она подписана самим Сталиным и была адресована красноармейцами, людям, жившим в селе Батлаич. На данный момент она находится у нас в школе. В то время, когда данная телеграмма была передана нам, несмотря на бедность, а также голод, батлайчинцы сами решили помочь фронту и отправили туда около 30 самых лучших лошадей, около 12 пар быков, которые были запряжены в арбы. 300 поголовья скота, огромные посылки с теплой одеждой и вещами, а также огромные суммы денег. В это трудное для нашей страны время колхозом в селении Батлаич возглавлял Гуроев Абдулкадыр, который до этого был учителем, а после занимал должность районного отдела образования, заведующим районного отдела образования. Рассказывалось, что он был очень ответственным, честным и справедливым человеком. Он следил за колхозом как зеницу ока. И в распоряжении его было 26 тысяч овец, и он просил разрешения бухгалтерии выделить на его имя из склада 12 яиц и 200 грамм масла. В заявлении он указал, что данные продукты ему нужны для того, чтобы угостить людей, которые приехали на проверку колхоза. Люди были к нему справедливы, так как он показывал свою безграничную честность к людям. Самым честным он считал данную телеграмму. Умер он в возрасте 103 лет. Если бы не самоотверженность и любовь к этой земле, на которой родились честность и готовность самопожертвования ради интересов других людей, то вряд ли народ сумел бы победить самого злейшего врага, которого знало человечество. Хочу завершить свое выступление строчками стихотворений Владимира Маяковского. «Гвозди бы делали из этих людей, не было бы крепче в мире гвоздей». Діти жак обітіна нужею, ніжері росик пугет парклуров, а слева алаташул мергойтл хаққашу. Мер умумутса абулан хитина букуна ниги хунар удияб. Мергок холам нексияб кундур хулепт ай. Хеп хенези хезу ахада холан агди тингидер холан. Hep şu dizi biçşayan abulan. Kunalt eygun hesul habulan romo. Hel amal reshuna batiyal uftuzulgi hurtuzulgi kerabatsa. Hesul habulan davahin turut salmak naskabi vabatiyevki. Рагул заманаль рахте араси ручабаца чода рекарази руля рук она хулжалги хинал наскабиги варит ули рук она гозубха. Кружок колда Хюриста Зайнудинова Жнижеда Мальтула. Мирго халт изабизи, куналт иркизи, амал харизи. Этим гудеи боклум боку на жода бихи забизе,
херх. Ручава золбук унан мерго бихина зол херх. Бихина цахаде квари дагишун харцулан жир чакхул томалдаса. Эхул хаулан хабар чай. Ват ажалгим. Хехки чангурит анарагул заманет рафте арази. Дидерет умбуки гордеги бугу дир кодо эбеле шул горде. Бацат катиба шул хабура гордеги бугу. Хаб кwengi нижер умумут сахабули букара нижер тигабули кwen бугу. Бак мох ад ахинг ал. Бичшим чед. Охол бургаби. Тигл бургаби. Ахал ад ахинг ал. Ali. Холочвара. Хабак бимохмохки ал охол халби. Хабукут идул кашки. Урбадазна. Во все времена существования человека вода была центром жизни. Цивилизации зависели от этого важного ресурса. Древний водопровод существовал за счет естественных перепадов, высот между источником воды и местом ее применения. Сети труб, желобов и акведуков доставляли воду в древние города. При прокладывании высоковольтной линии по горе Акаро рабочими, которые копали основы для столбов, были найдены водопроводные глиняные трубы. Водопровод проходил от Акаро до местности Играал. Эти находки относятся к периоду существования государства Сарир, X-XI век. А также на горе Акаро были найдены глиняные черепицы, которыми покрывали крышу дома. Черепицы были голубого и зеленого цвета. Наличие черепицы и водопровода говорит о наличии городской культуры, высокоразвитой технологии по производству глиняных труб и черепицы. Глиняные запасы Хунзахи находятся в местности Хабзак. Аналогичные находки были сделаны только в Дербенте. Вопрос воды и водопровода актуален и на сегодняшний день. Мое село расширяет свои границы. И остро ощущается нехватка воды. Думаю, раз с этим смогли справиться наши предки, справиться должны и потомки. Платина села моя прабабушка Фатима. На нее насела старшая сестра. Этому платьему почти 100 лет. А горде, она растерялась, а горде на самом деле мускус он бар горде, кунижа прабабушка букар, а синisi жакабак лет му бежит сотка. Наш экспонат – это маслобойка. По-аварски дар. Делали дар из железа, как мы видим, и из глины. Этот сосуд наши бабушки использовали для взбивания сливочного масла из молока. Наливали в дат молоко и взбивали вот таким образом, до тех пор, пока масло не отделится от айрана. Иногда этот процесс длился очень долго, а иногда молоко сворачивалось быстро. Это зависело от температуры воздуха и молока. После сливочного масла вынимали из сосуда и ставили в холодную воду, чтобы оно стало твердым, а из айрана делали творог. Потом сливочное масло топили на медленном огне и получалось масло топленое, которое в основном использовалось в пищу нашими бабушками. И теперь мы вам представим блюда, в которых использовались палочное масло и творог, хинкал из кукурузной муки с чесночным соусом.
Nacht und Kikal. War beterach. Ручан хирил معرول دي جاق أبيت سимбот موجو чархил حقلك نيجر راسل كودик они батлут буку жиги жак قويلки ростал адамаца жиндидеса пайда босулип чарх هني بحبشورلدسا цоасруниги умбугу هب حط إزابولا نوصل عشت إيل ريك أنتولك وتمخل ريك إنارولا هل هلت أعلى بازول چاراماسلو خاصيت خوزي تهجوكو هل ريك إنارولا كورش خورون چار حالت إزابولا وچار خيدي ده كون سمت أولا واتأبيرتينكو نوس Яге ашти рек инабула. Халехетина чархбуку нижер росутла. Ростал жиги қорерт убали. Накхги жиги нус соназ. Хеп онизит ада буку нижер хаду себейлалда. Дижак абитини бот буку никсер умумузу кwen мухашул хақасик. Мухкола эмераб хурум ямат жубан хабураб кwen. هلدغور تبوك أنا تصورات جيب قرات خيجي بوعة بحر هلا أعمل شغل سريع خلرات لاقي أتسب موه بامبوك ونوح أورقس عليه السلام جند صدق قميت أروك أرو عدم زك خود أنرات هرو موه الجدان ديران خدولتي موه ثوحنا بيشون خريب صدقشون موه بازي بايبيخنا صاد هارو لبنخش بوكيز نعمات كرو قصباج أن صدق ألدا ورتلكينا زوجبوت أكولي دوك صدق بيشنيجي بيشون هبيكلا أن روستيكو صدق один цуги موه بالا شمال ريكسان خني بايبيخول أتسري سلكالا بيراك خولي الميخش قالوا موهيلان صاركيشون خدوبكي موه بازي بايبيخنا بوايل هارول الميخش هبوكو клетчат кылдышун, белок кылдышун, углеводоздышун, печетап куэн. Мухкола ракы холип куэнги. Хедин фидал батили себе хеп умуму займер халт изабули бук араб. Никлет заманалда киннези губот кула мух. Мух буку куэнит аама бук аниги. Хабизи куала бешиня эмер заман унип куэн. Хедин фидал эмерисес хеп балару. خرزوا روحها الشاكين جاكوزو حت اكويرو دات سبيت شاكين كوارز دعاها بيزي بوكيني تير انقاتشو تسلحبكو انقنوخو شعالي بالا صدق ادبيك ازيموه نجد سكي حال بيخيخا بركات شاكين Мой родной Хунзах богат историей, в музеях и в личных собраниях много интересных экспонатов. Но экспонат, который я вам сейчас хочу представить, нельзя увидеть в музее. Он бережно хранится в одной из квартальных мечетей моего родного Хунзаха. Это халат достопочтимого Абу Муслим шейха, который жил в XIV веке, умер и похоронен в Хунзахе. Как упоминается в арабских источниках, Хунзах был столицей государства Сирир, крупным торгово-ремесленным центром. Также до прихода Абу Муслим шейха Хунзах являлся центром христианства Дагестана вплоть до XIII века. Халат шейха Абу Муслима – это ценнейший экспонат, который с трепетом хранят жители Хунзаха, передавая из поколения в поколение. На этом халате есть ценные надписи на арабском языке. Это поговорки, пословицы, поучительные рассказы и притчи. Но время берет свое. Халат в очень ветхом состоянии, что не позволяет выносить его из мечети. Отдельные куски халата с надписями, к сожалению, отвалились. Потом их пришили красными и зелеными нитками. Халат узкий и маленького размера. К тому же 20-е годы 20 века халат был украден и оказался в Азербайджане. Его удалось вернуть благодаря находчивости смелого хунзахца Шамиля Магомы. Он обратился к Муслиму Атаеву и Нажмудину Самурскому, которые связались с властями Баку, и халат из музея был передан в руки Шамиля Магомы. И преодолев огромные трудности пути, халат вернули в Хунзах. Это прадед методиста нашей школы Магомеда Османовича.
К сожалению, все они попали в число репрессированных по ложному обвинению в 30-е годы. Трудно переоценить значение этого халата для каждого хунзадзе и всех мусульман Дагестана, учитывая то, что его владелец Абу Муслим Шейх принес в Дагестан свет истинной религии. Помимо халата в мечети хранились посох и меч достопочтимого шейха Абу Муслима. В начале 21 века меч был похищен. Его местонахождение до сих пор неизвестно. А для меня лично этот бесценный экспонат важен еще и потому, что мой дедушка из рода, который связан с Абу Муслимом кровным родством. Мой прадедушка в 19 колене был женат на родной сестре Абу Муслима. До прихода ислама он был ученым, приближенным к Суракату, и проводил большую работу, сыграл большую роль в распространении ислама в родном Хунзахе. Сегодня мы хотим представить вам экспонат нашего села Магомеду Амирханову. Это деревянная болванка. Она для изготовления папах. Она состоит из двух частей, соединенных деревянным же рычагом для изготовления папах, а для регулировки папах. Она была изготовлена в 30-е годы 20 века. Процесс изготовления довольно-таки трудоемкий. Сначала берем овечью шкурку, замачиваем в известковой воде. Через несколько дней соскабливают вот таким вот скребком остатки жира и мяса. Потом моем в горячей воде. Из одной овечьей шкурки получается 2 папахи. Получившуюся папаху, заготовку сажаем на вот такую вот деревянную болванку и делаем несколько поворотов. Она растягивается, чтобы при высыхании папаха сохраняла свою форму. И вот перед нами готовая горская папаха. Ведь недаром говорилось в горах, если голова цела, на ней должна быть папаха. Халени же росталкует. Картошка шулхинкал, мид шулхинкал, мисур шулхинкал, ата хинкал, соросоруш ата хинкал и рот шулхинкал. Иду кашки, хонгит ади хора, бакубки. Одой белхаб зад шизи қориони бжор. Хаб касуни клетса шиб хабулив амни кле шизи қориони. Нитлер росте учфурл кола хунда крач он рухбуз. Хелук онугу акару маарда эки хихун. Угозги чудахли абу чай. Кутакот абигараб пачараб хасиги букун хез балахули буку мугу ик ханаза визибак. Хезда бикун буку бакул чорат сахин тарал шобил мугрулги чорил базул сикталги. Хени иги бачун рач арал хезда бату буку ахина бак. Жалбуги хинкун ругу иги хинкун буку. Хедин чун буку дикле ростекс ада абу сам. Хилдартун хеббе халдасамек бакхара диклер умумус хикун буку ибоци. Хедлу маишетки хабун буку. Хедин хидал никле яцтол шибара. Хияцы никле олахан рах касул никлеца хабула салмагал турто урганал ургал
Вот ценник أورах nach han. يكلت أنا سحم ذات الشيء لما أقول لك أركروست. حاسو بنصير كوريب تصاد بنحاش كوريب تصاد عدا بروسو كيف كوبوكي داي. هذه نبروسو كولا نيجر. هذا روستا كابور كيتش نيجر ماليا. دير بيرتنا بروسو هاي باتا بروسو دون هاي راي دير تصاد روسو طلب كدنيا لدا صاد إبيت أراب بايتا عميرو دير تصاد روسو. نيجت نحكي شاركي جام نحكي باكون نجوا إذا كنت قول بقول إخكيت إخذ تصدق شاري نحكي. Адама Зубицин, чего ниже ростал история, что момент кино ростал румруги хасиет амал кино бухиси забора эбок азарал ичн сал гепел муқабил сонат ниш чачамал дочинали. Еба халеха ниже цахани госумбуге архивная выписка, как нас переселяли, по какому. Кто готовил этот документ, халяха документ халдерит он, азаралдит золгит он калисонат ниш ана чачамалдит. Кени киноку росталку умруги адам эмирал адамалге хана хедин михл хата битин комога прижежа. إني بوك أنا قدية وتانية برا نجيب شندوت روستا علوق خبيط خدوب يراكن دالول بايدانا داروكنا وتان تونو لزوك يردا تان إشوانا أزارو دا إيش نسيانا إقولا دا مو خبيط صون هادينجي خاريعر هادينجي خاريط خباز راك السودارا نجي روستا عدامة زيت آني بايشانا شوغي خاريطي نجريت أنا تشاچانا دي هم حكم در خود خاصی سردال ده وطن تون روسو تون ریز ربرات تون عموم زلو خامزال که خادور رواهم تون خاطر کیو هر نجار روس العدم. Наше село называется Эбута. Женщины нашего села ткали такие ковры салмаки мои. Этот ковер соткала моя прабабушка. Когда моя бабушка выходила замуж, она подарила ей этот ковер. Сейчас этот ковер принадлежит моей тете. Мне он очень нравится. Я рисую с него узоры в альбоме и любуюсь им. Наше национальное блюдо – это ад-ад-хенгал, которые изготовлены из смеси бобов, кукурузы и ячменя, которые мы сами выращиваем. Это каша идол-каш, которая изготовлена из пророщенного пшеницы. Я хочу вам рассказать про керосинку. Керосинка – это старинная керосиновая грелка. На ней есть решетка. На нее обычно кладут или кастрюли. На нее кладут кастрюли. Вот. Она появилась раньше и исчезла гораздо позже. И именно так она прославилась в российских городах и в российских селах. Сейчас, конечно, керосинкой никто не пользуется, потому что появилось электричество. И с электричеством больше удобнее. Керосинку используют
использовали для того, чтобы готовить пищу или вскипятить воду. Чтобы вскипятить воду, с керосинкой требовалось более получаса. Еще есть у нас блюда национальные. Вот. Это хинкал из черного теста. Халат хинкал, картошка бат, махмах и ган. Март 1853 года. Город Львов. Именно здесь впервые была продемонстрирована керосиновая лампа. Первая керосиновая лампа – это изобретение польского фармацевта Игнатия Лукасевича. Представлял собой цилиндр, сделанный из толстой жести. Нижняя часть устройства была отведена под сосуд с керосином, а в верхней части помещалось стекло, прикрывающее горящий фитиль. Так как свойства керосина не были до конца изучены, использование его для освещения помещений вызывало множество опасений. Только через некоторое время, обретя уверенность в надежности конструкции лампы, люди начали массово заменять свечи и масляные лампы на керосиновые. Немалую роль для быстрого роста популярности керосиновых ламп сыграли еще два важных фактора – это стоимость и красота. Во второй половине 19-го, в начале 20 века сильно увеличились объемы добычи нефти. Поэтому керосин, который является одним из побочных продуктов переработки нефти, его можно было купить во многих магазинах и аптеках по сравнительно низким ценам. А что же касается красоты, то из-за сильной конкуренции и высокого спроса всего за 40 лет было выпущено больше 1000 разных моделей керосиновых ламп. В нашем селении, особенно зимой, часто отключают электричество, и люди до сих пор пользуются керосиновыми лампами. Нижер роста да царбук хини, роста عدد فوق أنا بابوكم وبوحة كذابولك هني هنا عاد اختي وبوحة سبي زمالدكي خانشكي هيج أكو لارب علات كيوكو باتي روس بوك أبو ناجون عن حدامة حميد أهيراكي خان هات أخيني. Село Буцра издавна славится на весь Дагестан своими обширными нагорными полями, сенокосами и пастбищами. Поэтому основным занятием буцринцев всегда были земледелие и скотоводство. Буцринцы сеяли гол, ячмень, буа, кукурузу, лен, проса, овес, выращивали картошку, морковь, тыкву. Особенно славились буцринский гол, ячмень и бобы. В советские времена село Буцра стало называться родиной картофеля. Роль и значение буцринцев в обеспечении продуктами питания жителей Аварии отражено в следующей пословице. Буцул рак элдаса бобаки хик. Излишки были немалыми и вывозились на хунзарский рынок, где продавались. В старину самым распространенным орудием для обработки земли была саха. Макет сахи с быками перед вами. Основная рабочая часть сахи называется рассохой. Внизу к ней крепились сошники. Сошники были изготовлены из цельного куска железа. Именно с такой сахой буцринцы спахивали поля, начиная с чалда и заканчивая килётва. Буцринская молодежь, почти 90% знают это орудие труда и используют для посадки и прополки картофеля.
Буцинский мед с древности ходит пословица «Ансадерил гений, гендерил цибил, буцулдерил оцо, оцдерил ясал». Многие эту пословицу знают. هادينال تدبیر و مجلس شکل خیماز دورتوریت خیمال زود بیجی زبولا جدی روزت لگل عادت الصونیزی توکل عمومز دخون چاحیز دخون آداب اگر برات خدی روتلی ساعت وقتی ممکنن هادینال تدبیر دورتوریتو شکل خو نخ مارتولیس وچیتل زبازدوات صندوق خبزدا رایون دورتول میره پریاتل دا سبیک کنگول تازابونانی گورگو اد قشودل سری راق قرال هزول حدورخی راسكي تليكا بوكينجو بيرتسيكو بوكونا رباكا طلب تلفزيون باقو قطيبت لولي ماتريال خونساري لاغو شيبا предложение учителя تصدق قنصنا مارك لب تسميت اماچكي كون اب تصالو لبوكي ميخال جدتسا خلق الدت سيري راق خوري كوني كيج بوكا هابولك اتاي بوكا حدور خون هيجوناني خيمالك ايغونو خلصين كوريخ خوچون لوهنا خالي بوكا ماتريال هيزدا كوچونا و قوسونا هلدي قارتليزي بوتل الان شكول المعلم زباز كيا بزابوني هم خالها بتدبير الطرد حسابات بوسي زكيلا خيمالاز بيتوني ماتريال كينا ماتسل بيتوني بوكي بيلان ابرم جوال ديگي ريقوم بكونارو مثل عموم العادة تلقي عدم القوادة شواديگي معروز خاصية برنت اخابيگي هيخلو تاتو يخلوگي عروس ماتسل بيتينه خاصكو ريقوم بوكيجو تريرا قون الشكول خيمالاز رقص حضور الباجر برنت اخگي بعولخي حديد لون هيتو الحق بيتون بيكرا ميخال چانكو نوس نوچي خوادو لباك الدا بعولخي حديد بيتسو لبيشا غورو مثل عموموز هبوكو دير بيكرو دون مقواتيزگي بيهولا خالا بزن خطوكي دل هني روك ارزو هب تدبير الدخورخو كينو بيكرا بيروك ارالالي هنسان جيتس باقرب ريباتاجاتو هاب كوتاكل أسيك أب فكرو بكمو على هادينا داندي ثروتس زراك دكارزين كوديا باكلا بقو هاد أنا كوتاكل كوديا كبار بقى داندي ثي آر بقى زهدو حساب هبرازي هابي زي بوك كرازي نسي هابي چوغو ريس هيج ازي هاب خاصكو هاني بي هابي زي بوك لطوتسي زيرقالدا نتر هم كنا بو فاطمة خديسنا بايبي خداسن قو بيتشون كنا نتر ميلاد تشوح معلومات سلو هليه تشوحو دون تودها برازيل هيج جو كنا هني كنا جو معلومات صدا بيتين تشوحي غولي غوب تو أزو كنا زو عيبي باتيلر غولت إكو أكل جو خود باتيلا معلومات صدا بيتين أبي جو خود باتيلا هبجا هني بريكين جون تولي بقو معلومات صدا بيتانيجي عروسمات صدا بيتانيجي هني بيتوني بقين دال أما بقيل آخر معلومات صدا كنا جالت دار هذا أبي زبيتينه أبلو قاعدة هاي هبكي دخل نثر أصلي مراد إنه هب خادو بالدقي نثتة إلو الله بقي نكله خيبرة قضي خمسو هاني جاك كتاكل ده أميرال شكولا تصدق خبي معلم زبي عاخل فنا هبكي نكلو خذكر جوجو هاني ديدا كم إنش هذا عن تصدق خبي شكولا سجى هاني راجينيلن أما تصدق أب داندي خبوك أنا بوك إني كولب هاني بيشوت أدي توجي أبيز بكلاجوك أنا هاغل ثيما نوجي ثي زمان يشوك إنش حضوري زي ياجي ده زمان يشكلمك أراب ديدا ثالر وابتدا بك أرالي كوتاكل ده نثيت زال ثيما غوري حضورو نجيني كول خانيري كوتاكل ده بيرتسينغو بيتينيجي أبيزيجي تبت أماچكوچ غوري كينيجي تنجي جالغو معلم زبيروك أنا تسوق راكزولي غو معلم زبيرليك وأنا رخوتي نبك ألدين لتس ألدو خوازو كونكورس لدأب غو نلتس شكول داوجو بيشون باجرة رالنا راتشوين لوخا نلتس غو تسريه وكوري غو راق نلتر دهاب حساب دروسي كلا خادو بالدقي توجي تصالدو خواتزا بيشون لديتزابي لهاني تواني أخيرا دوستوما تورا غورك كلو سيش بياسيك أرالي
hani bitsara hagaya salbitsana vertsingo rakadi shizevichogo mohkango kinamigejo ayemerisitsa bitsunel chaz qosun rakadi shizavon anchite balahon o vertsinki unaroglu khasganire rakkhuli girgimekha adamazat serigira kharmakha go tsubuk unaroglik abdojo hagabra qalnilego balahizigi unaroglik Тенги хисаб хабизигих унарогоднежо но хадобалдиги голлуги хисаб хабизикела ханиб чоги хазда мерисидза иланге авиле родица цо чангуя забичи жо кумуго ханиб экспонат абра бут абуканани журиасо неца хисаб дебо секоле хагаб экспонат хина абра жо бичи мечазда хагаб хина зого бичи мечо шиб жо секоле гобе شیب حویز کلی غوبک آن هنی دیل پیکرال داخل حالا از شیب کرده نیخت نمرو هبو مگه رسول حال ایزابلی بکره جال دستان زبیگو عمومتسا بیشون نمیره قاری منی بکره تعقلت اکین زگو حاجت بکره جال دستان پیدا کیم بسولی بکره ولی هقبرق بیتین فازه غوب شیب جوالیگی بک آن هنی بمیری سزروک آن غو مودنا بقبيتوني أما تو محكمة غلو بيتشو ميتوني بقراشلي خالو ديدا حكومة زبيه هو هني تو كينوش كات أريد كوچم بناوتو تأغورا ولا خايدا بيتوني ناك إك بيتوني ولا خاليك أبدو جوك أنا غزود بيتوني هغبر قط ديت أربوك أنا أما تو جو دا تو مخيجي أنا كل خوابان جدير في خالو نجتل أغرا أرولو تو هدنا برقي تو حس كينا دو هي خون حسابون أحيانا ده هي خون أكيد بريش نخلي أو أقول لهم هي بريش نخلي مراد نخلي ده إسنا شادا وخالرش وخازي كناني هي خزيجت خزي كلش أحيانا كودياس كين أقول لهم هاب شيب جو هلا غابت زي وسرا غابت كين حق زاوية بيخزي بجاني غاب كان دور بولي بوس مغو أما بيخزي بيجو هل هغب فيك بقونا رغو عمري ست كوانيل أبيلا كوانيل تعاقد سبي حق إذا بلو كرم هغب تو نوجود الحلبة لغو شارك برشابيلا مكانا نیست هگی اختی نیست هگی حنگی دو ماغیش بسولی بکرکود نیست هگی پیرگی بکنجی شدو زبی بیشون گت زبی عدین هنجه نمیری ساعت آل خنگ آل غل کینو هنجه نقخی بگه بگمت لغت زبی خواهد آل روشو هغب چیده چیجین برکمان هب چید کمونیل خود اویگه هغب چید هبیزان نلسیزه کین نگوت زروسو لعد آبولان غب روشو کن نقخه بکنه ودینا چوکی نو بوک آنیگه خاتو بیچندی غوب حبیزش هزی نخیر اصلی مراد بگو هب کین نگوشو کوینت حبیزش های کیمالاز حبیزش هزی کین هبولی بکره شیب خوبی خون هبولی بکره چوکی هنی به نخیر روزخل کو هیچ زینگی بوک اینه بوک این چهار نجال زوریتون ولو غولد زمان چازابونه هنی ایستوری روستا بیتون و بیتینه کولار وان هنی بیتونی با ایبوک اونا ودینا جاخا غلخیک اجوب غلخای اما هنی جاخا غلخی بعد بوک اینجا بیتینه دی بوک ایلان هنی محکم گانی بعد اگو جیبجی ناچار نشکول دا برکلوخ شکول دا و کلوبیش متا بعد اگو بیزیم گیبالی ایلی کاش می تو ودین کینا سوگودو جایی چگون تو بیرتینا کوتال نجقا باجارا کوتال دا قیمت اونا هنی رو دو چونگی کینا گوهی بیچوری جایی گیرو زینگی هزی خادو گی پدمت خدیسو نشدی هزی کینزیگو هب اورخیزی کلی تو خابیزی جو کینم کمیگی پیدا بگی پیدا هم هبیزی قوت کی حال کی هل کیمان دست نیکی روخگی هز اول این سو کینزیگو آداب کورم هزول عادت اون رفتم دیگه شواگی یا الله بیترهن الله برکت کی بالا هزسیت اون گنیش کیناگو Жака на самом деле хабнике qarому qarjo цошугу школа фихизонани хут аршинаца бихизона например хат ахин казу бицуню гундио кмук ана хат ахин кал шион холи алицини аб хин ил орахкина дохалникледа шион го холи
ركض ايش بوتولي خيت ايش بوتولي هالر خي كيشري خولي شيون هولن هغالي هاغا بوكني كي اصلي ابسات قاري ارجو اكسبونات الاورا خلكي ديرا عزيوك مكانا ديتس سو چان كنوخ هاني ديريكتور زي هيج ديريكتور زي روغيا قد ازرا ماتل چانكي روستي خدوسي باج اني عيلخي مكات بوغي значимость буги росте илан он омукан мерго киназугук ан шайл он цеум рогодинок аркедалха мергоги кваски ханги салмаги гобук ан никер образ жизни хеди хидал жодорку живжи бросаху например го бикедели химацихизор кальчуга Ожеху значение угу, обрет онук арчиго киного гохуха. Хебакат агур холиук арго станок никет хач онаниги дидашон хатул жуал. Ибхаларуха век олик анцойл он олич хатем тица. Но зато гоб ахел значение угу. Цоцук ик ани жани бач он ахел гоб шул жудайлан колиук андида. Гоб самавара хулицаниги гоит ин ясах. Кутакал берцино мицана. Жабук арани керай он цониги ал представить айзи, хаттан шуник вит илерон хугу ястумат иха. Хагат ам берцино бицин гицан гоху значение гицана, гоху об самавара ху, гоху киан заман ар гоху ги басри ху ги буйхидалха. Жиндиргу историяха. هاتمتيز أو خديجي أكمل أنا هني غب طول قاعن ساريسي عدينا تسبيجوك أرا شعات أنت إخ عدينا توجيجي تو عميرك أناش كنت نكتب أوجك أشون تار شيون هو ليرتين كلاري عاد أشهدها نبوك أنيوك أرخيراك ألدوكو كينوك أنيوك أرا كينا غب هوليوك أرا الهجو نهو دينجال بيشون أصلي مرادوك أندير هايخل Цогу цалеху, цогу экзаменаху битини данди хайчугун, никергу образ жизни ги бихизайзи, никергу цохиги хизайзи, хал хим живжиросаху химала цабицу нижо, хал цоростол химала заги райзи. Никет хадуцу ги эмержиги чанги хайл один мероприятиелги, шайл онан жа никет битсинч онан дицбай худсангуги онан, никет хиян табхази халару, хабхач угун рес хечо. Hab saat alacağını niklet koyuluk niklap telefonum tuğanu gil on nikaf tuğaları pandemiye xil zaman aldı kutak atayım konuk anrak xelil on rugi çişka makarona xilgi grechka xilgi holyuk anı nikle guzapas nikle xurgi qarona nikle xergi qarona nikler koyzul mahşalitsa habuli xuxu nibgi qarona u nibgi qarona hala periyod zamanı xilu niklet koyulu nikle o qarinaril on Ну, диде колха, qarинч un xik oqinan, nu hapteli bunant adigiralon reg un nik xixularoxa. Hebjo haq ajogu xoch un khut archad bikila. Nit shaqalen kamaxa kinna zuguk ashayazuk. Nit ane kana kinna zugut serraqinazu. Kuttakalda rokhara avadana umumuzul adat kwent qochontolarib hettina dandikitun kroanahab. كتاكل أشياء دانش روح دانش كمان هبعوت أرزقي هبعوت زراعة أذكار زقي أزا بركاوة تولديتها دير بيش شون حقيقي بيش بقولنا هالشي عباد من علاقة هرم لتتسبي أمم زبوك على عادتك عملك أدبك كنا ملي كنت أكي هرم تاج توهين التيمالو شيء هيدا بوك ولا التيمال زول هدي نتلوانني عاد يكوجني أكي يكوجني تخلص بس تروح خيمي أكي كوانني Рукугули утикартуни хавсаатко хаттина мероприятиел торит анани хавжухимал домбачуни лоби куттака бичизигиуго чазигиуго нетле нақтоли ирсилази хикашум букиниуго Ди бакал изелкуму на мероприятие бакал тара кинуни школази идрак школа хани критерии стрекон кинус губач анха жидек бажара экспонатки форма гигана حضورهم دجان سینس باقر نسخون برای سینگور دیگری خانجا انکیده سینگی سرکو اون سابودو کنو دیگیزونه با کنو خیمال даже دیگه اونی خود سکرو ایدالسن قیمت اونانی بهشون بیناری اون کلها بیت ارتسانانی کنست سینگور رایز بودن باز مارو باز میخواد برسنب شاخون باجونی رفتم Кошкар жопанха, светим палат леши да алели,
რუს მაწეს ბიცენ მიტლებო მაც მიტლებო ადეთ მიტლებო ამალგი кинуниги მიტლებო почон თუნგუტიზე აბურ мероприятие да конечно лика букина мало мацет лихимас бисин букарабани خودشین جو بداغت ليك انا سنجيكي جاقبو حسيبكي دام ديباچناني ليك بукин كوفن كيدو почон تيمودي Олег Хурмантел телевизор палавл اخيرا دشوانو نيجي جاقس передача خالا برتكم جوي بركالا ساعات ليك اب باتك